ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। रूस यूक्रेन जंग ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਤਿਨ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਮਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੌਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵਾਧਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ। 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਪੁਤਿਨ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। Supplemental funding for Ukraine before they break for the holiday resources. As simple as that. Frankly, I think it's stunning that we've gotten to this point in the first place. While Republicans in Congress are willing to give Putin the greatest gift he could hope for and abandon our global leadership, not just in Ukraine, but beyond that. We've all seen the brutality that Putin has inflicted on Ukraine, invading another country, trying to subjugate his neighbors to his iron rule, committing atrocities against Ukrainian civilians, trying to plunge them into the cold and darkness of winter by bombing their electrical grid so they don't have any heat during the winter, or electricity for that matter, kidnapping thousands of Ukrainian children from their parents and families and keeping them in Russia. Russian forces are committing war crimes. It's as simple as that. It's stunning. Who is prepared to walk away from holding Putin accountable for this behavior? Who among us is really prepared to do that? You know, for the better part of 2 years, the brave people of Ukraine have denied Russia a victory on the battlefield. They've defeated Vladimir Putin's ambition to dominate Ukraine. And the people of the United States can and should take pride. They should take pride that we've enabled Ukraine's success thanks to the steady supply of weapons and ammunition. We provided them together with our partners and our allies. I just did a meeting with the G7, which was one of the issues we discussed. All of the European leaders. We are prepared to stay with us, stay with Ukraine. And our European friends are as well. Who in the United States are prepared to walk away from that? I tell you, I'm not prepared to walk away. And I don't think the American people are either. If Putin takes Ukraine, he won't stop there. It's important to see the long run here. He's going to keep going. He's made that pretty clear. If Putin attacks a NATO ally, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਇਓਟੈਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲੀ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਹੈ। Megyn, I think there's a time and place for everything. We need somebody in the White House who absolutely is going to be a fighter when it counts. And I did say that there were some good people on that stage in that third debate. Doug Burgum was on that stage at that time, and I'll say that jokingly. Ron DeSantis is a good person too.
I want to go back, though, to Nikki Haley's comment from earlier that she is somehow not responding to the will of these donors. Nikki, you were bankrupt when you left the UN. After you left the UN, you became a military contractor. You actually started joining service on the board of Boeing, whose back you scratched for a very long time, and then gave foreign multinational speeches like Hillary Clinton is, and now you're a multimillionaire. That math does not add up. It adds up to the fact that you are corrupt. And when I said they were bought and paid for, I meant the Republican establishment, not the Democratic establishment. Now you have Reid Hoffman, the person who's effectively George Soros Jr., funding lawsuits across this country against Donald Trump to keep him off the ballot, funding left-wing causes. We discovered this week that he is one of Nikki Haley's largest supporters. Larry Fink, the king of the woke industrial complex, the ESG movement, the CEO of BlackRock, the most powerful company in the world, now supporting Nikki Haley. And to say that doesn't affect her is false, because it's after that meeting later that day that she says that every American needs to be doxxed by having their ID, their government-issued ID, tied to what they say on the internet. So I think that this is far more corrupt than I even imagined when I entered politics. But I will say this. It is going to take a leader from the outside, with fresh legs, from the next generation to unite this country. Not the broken politicians who are puppets of the puppet masters, but the actual people in this country. Thomas Jefferson was 33 when he wrote the Declaration of Independence. I think it's going to take somebody whose best days in life are still ahead to see a country whose best days are ahead of itself. And I think I can reach that next generation better than anybody else in this race. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੌਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੌਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਓਰੇਗਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਉਕਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਕੇਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨੇਵਾਡਾ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। As you all know, of course, this is a tragic day for all of us in southern Nevada. And at approximately 11:45 a.m., LVMPD dispatch received reports of an active shooter at the UNLV campus. UNLV campus police responded to the scene and engaged the suspect
immediately right outside of Beam Hall. LVMPD officers also responded simultaneously. I can tell you today, 3 of the victims are confirmed deceased. There is a 4th victim who suffered a gunshot wound and is now currently in Sunrise Hospital, upgraded to stable condition. In addition to that, there were 4 additional people who were transported from the scene to nearby hospitals suffering from panic attacks. 2 of our officers were treated at UMC for minor injuries, which were received while searching the vast rooms and buildings for victims at UNLV. Our hearts go out to the entire UNLV community. No student should have to fear pursuing their dreams on the college campus. What happened today is a heinous, unforgivable crime, but I want y'all to know something. It's a crime that we train for each and every day. When there is an active shooter threat, the men and women of the Southern Nevada first responder community, police, fire, and EMS come together to respond quickly and decisively with zero hesitation. Within minutes, both on and off duty responders race to the campus to prevent further loss of life. On a personal note, I'll tell you that after 1 October and all the time and effort and energy that we've put together in training with the men and women of law enforcement, the fire service, and EMS, watching how seamlessly they work together today made me very, very proud to be their sheriff. ਤੇ ਉਧਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5% ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸਿੰਗ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੋਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਲੈਂਗਲੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। Council has confirmed that it has a number of significant concerns with the impact Bill 44 is going to have, especially in our developing areas in South Langley and Willoughby. So that's the problem with Bill 44 is that the Township of Langley would not have no control over determining parking requirements or other factors for these small-scale multi-unit buildings can now go on any new single-family subdivision that we create. So that could be, again, sold or turned over, and we would not have the ability to know what the population projections would be, how many school sites we need, etc. So it really does affect the planning for new areas like Fernridge. देखो लैंगली टाउनशिप ओनली कम्यूनिटी है ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜੀ ਡਰਾਸਟਿਕ ਸਟੈਪ ਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਵੀਕਸ ਅਗੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ। A lot of municipalities like the Township of Langley or Surrey are creating housing, and we should be supported and assisted and helped. And we haven't seen that approach. We've seen sort of the mandate to create housing without the follow through from infrastructure. You know, we're not seeing the same pace of infrastructure investment into our highways or our school system or our hospital that I think we need to see in order to continue to grow at these rates. I think we have to work with the province and advocate that if you're going to call out the Township of Langley to produce even more housing, then we really need to see follow through with the schools, the hospital and the highways. ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਮਿਡਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 and 4 ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਕਲੈਂਡ,
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ, ਓਰਗਨ ਸਟੇਟ, ਸਾਰੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਸੇਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਫॉर ਨਿਊ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਦੂਜਾ ਨਾ ਬਿਲਡ ਕਰੋ, ਦੋਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਅੰਟਿਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪਸ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਹੀਟਿੰਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। For many people, this Christmas will not be very merry at all. After 8 years of Justin Trudeau, people wonder how they'll put food on the table. Our children write Santa Claus letters asking not for toys or vacations, but just for snow boots and food for their families. Parents stay up late at night, worried how they will keep their homes, after rent prices are rising for the first time in Canadian recorded history faster than wages. That has never happened before. The cost of the average mortgage has more than doubled. The cost of a needed down payment for a new home, doubled. Rent has doubled. The last 2 months have been the fastest recorded increases in rent in Canadian history. Yesterday, Justin Trudeau's own housing agency was asked if the government has a plan to close the 3.5 million home gap in our housing supply, and they answered no. This was not an opposition MP accusing the government of not having a plan. This was Justin Trudeau's own housing agency after 8 years, as though he hasn't had time to come up with a plan. So far, his only plan has been to massively inflate the cost of housing with relentless and irresponsible money printing that floods our financial systems, profits the big corporations, and doubles housing costs, while he inflates the bureaucracy that block home building. He's since come up with a housing accelerator plan, $4 billion, and where is the money going? To build more local bureaucracies to block more homes. And while Canadians can't afford their rent or even dream of buying a home, now they worry they won't be able to feed their families at all. Justin Trudeau has presided over the doubling of food bank use in Toronto. Nationwide, 2 million visits, a record-smashing number of people lined up in 1 month to go to food banks. ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 53 ਫੁੱਟ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 60 ਫੁੱਟੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ 7 ਫੁੱਟ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ 48 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਐਸਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ MP ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜਨਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ WhatsApp ਕਾਲ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਫੇਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਇਦਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੈਬਸਫੋਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਥ੍ਰੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਟਵਾ ਤੱਕ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਟੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਕੀਪ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਐਡਵਰਡ ਸਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Emergency services arrived on scene and located 2 victims. They rendered assistance to each victim. Unfortunately, one was pronounced, an adult male, was pronounced deceased on scene, and a second adult male was transported to a trauma center and is currently in critical but stable condition. Our Major Collision Bureau is on scene, and our aerial support unit is assisting them in investigating the incident here today. Our forensic identification service is en route and will be on scene shortly. We are reaching out to the public. Anyone who may have been in the area around 5 o'clock, 5:30 this morning, who may have been driving by and witnessed the incident or may have had dash cam video, please take a look at it. And if you see anything, please call investigators in our Major Collision Bureau. If you wish to remain anonymous and you do have information, you may call Crime Stoppers. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਤਿਨ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਮਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੌਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ। 'ਚ
ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵਾਧਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।